नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज 2 मार्च सोमवार आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा वीडियो भल लगे छोट लाइक टे करदेवे। आसला प्रथम खबर केमिति आसिबे मध्यप्राच्य रे फसिथिबा ओडिया केंद्र सरकार सह आलोचना कले मुख्यमंत्री सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिले केंद्र सरकार नेउछंती सुरक्षित पदक्षेप दुबई समेत युद्ध लागिथिबा विभिन्न देश में फसिथिबा ओडिया मानकु सुरक्षित फेराई आनिबा पई मुख्यमंत्री केंद्र सरकार सह आलोचना कर वैदेशिक व्यापार विभाग उद्धार कर प्रक्रिया आरंभ कर ओडिया हूँ कि अन्य राज्यर लोक हूँ से जमी असुविधा न पड़े एवं निज देश को सुरक्षित भाव फेरी आसवे से प्रधानमंत्री गुरुत्व देउथिबा कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर ईरान सर्वोच्च शासन नेता आयतोला अली खामनेई मृत्यु पर भारतर विभिन्न स्थान में प्रतिवाद प्रदर्शन देखा खामनेई परलोक शोक प्रकाश करने सह अमेरिका और इज्राएल विरोधी स्लोगान देइछंती प्रतिवादकारी। उत्तेजना नियंत्रण पर घटनास्थल में सुरक्षाकर्मी को नियोजित कर अमेरिका और इज्राएल आक्रमण में ईरान सर्वोच्च शासन नेता आयतोला खामेनी हत्या पर भारतर जम्मू और काश्मीर लेह लद्दाख दिल्ली मुंबई समेत उत्तर प्रदेश व्यापक प्रतिवाद देखा जम्मू और काश्मीर धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक और पूर्वतन मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती मृत्यु घटना को कड़ा निंदा करने सह बंद डाकरा लखनऊ में प्रतिवाद समय शिया मुस्लिम महिला माने कांदी इस्लामी गणराज्य सपक्ष में स्लोगान देते। परवर्ती खबर मध्यप्रदेश कुर्नो नेशनल पार्क को शनिवार आउ 9टी चिता अणा दक्षिण आफ्रिकीय देश बोत्सवान 6टी माई और 3टी अंडीरा चिता को वायुसेनार स्वतंत्र हेलिकप्टर प्रथम ग्वालियर अणा पर हेलिकप्टर जरिया कुर्नो नेशनल पार्क में पहुंचा जाइथिला। समस्त 9 चिता को आगामी मासे जाए विशेष क्वारंटाइन वार्ड में विशेषज्ञ और डाक्टर अनुधान में रखा 3टी भिन्न भिन्न देशर चिता एकाठी रहिबा प्रकल्पर दीर्घमियादी सफलता लगी निर्णायक सब्यस्त होगा बोली आशा करा कुर्नोरे एवं चिता संख्या 36 रु बढ़ी 45 होईची। गांधी सागर अभयारण्य में 3 चिता को मिसाई देश में चिता संख्या 48 होईची। विशेषज्ञ मानक अनुसार यह पर्यायर अधिक माई चिता को अणाजिबा द्वारा कुर्नोरे लिंगानुपात उन्नत होब एथिजोगु सेठारे जेनेटिक विविधता मजबूत होब। परवर्ती खबर ओमान तेल टैंकर उपर ईरान आक्रमण मध्यप्राच्य में उत्तेजना चरम सीमार पहुंची। रविवार ईरान पक्षर ओमान स्लाई लाइट नामक एक तेल टैंकर को टार्गेट कर ओमान मुसाडम प्राय द्वीप निकट में घटी आक्रमण समग्र विश्व को चिंतार पकाई। विशेषकर जहाज में 15 जन भारतीय क्रू मेंबर थिबा सूचना मिली। पल्लव पताकाधारी तेल टैंकर मोट 20 जन कर्मचारी थे जो 15 जन भारतीय रही। सौभाग्यवशतः समस्त 20 जन को सुरक्षित भाव उद्धार कर आक्रमण में 4 जन आहत होता खबर मिली। ईरान दुस्साहस पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ा चेतावनी देइछंती। ट्रंप कहते ईरान उपर एभली आक्रमण हम जहाँ पूर्व केबे देखा जाई नथिबो। अमेरिका पक्षर ईरान उपर बड़ धरणर एयर स्ट्राइक करा जायछि। राजधानी तेहरान अनेक स्थान में प्रकम्पित होइछि विस्फोरण। परवर्ती खबर आत्मसमर्पण कले 15 हार्डकोर माओवादी मालकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ महासमुद बालुदा थाना आत्मसमर्पण कले 15 जन माओवादी। बलांगीर बरगढ़ और महासमुद्र माओ संगठन सक्रिय 15 हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण कले। माओ संगठन सचिव विकास सह आत्मसमर्पण विकास मुंड उपर 25 लाख टंका पुरस्कार थिला। सरेंडर माओवादी मध्य 9 जन महिला और 6 जन पुरुष माओवादी रहिछंती। परवर्ती खबर ईरान सर्वोच्च नेता खामनेई मृत्यु रे रूसिया चीन शोक अमेरिका और इज्राएल आक्रमण को निंदा कले राष्ट्रपति पुतिन। तेहरान मस्कोर सर्वदा बंधु होई रहइबो कहले नले राष्ट्रनेता भाव खामनेई सर्वदा मन रहिबे। ईरान उपर आक्रमण खामनेई हत्या को जिनपिंग निंदा कले। ईरान सार्वभौमत्व उपर आक्रमण कहला चीन वैदेशिक मंत्रालय तुरंत आक्रमण बंद करने को अपील कला चीन। परवर्ती खबर महानदी ट्रिब्यूनाल टीम स्थिति को देखि ओडिशार स्वार्थ को नहीं रिपोर्ट देबे एवं महानदी जल विवाद समाधान हब। आगामी मार्च मासरे छत्तीसगढ़ स्थिति को अनुध्यान करेंगे कहिले पीताम्बर आचार्य। परवर्ती खबर आकाशपथ कटकणा दिल्ली प्राय 100 विमान बातिल उड़ाण भरिबा को थिबा 60 विमान बातिल दिल्ली पहुंचवा को थिबा आउ 40 विमान बातिल। मध्यप्राच्य में युद्ध पर जारी होइछि विमान कटकणा। परवर्ती खबर मध्यप्राच्य में युद्ध पर मार्च 2 सीबीएसई परीक्षा स्थगित। आज 10वीं और द्वादश श्रेणी परीक्षा स्थगित। बाहरीन ईरान कुवैत ओमान रे सीबीएसई परीक्षा स्थगित। कतार साउदी अरब यूएई रे मध्य परीक्षा स्थगित। परवर्ती खबर दारिंगबाड़ी जंगल में लुचिछि दुर्दांत माओ नेता शुक्रू को खोजुछि थर्माल स्पेनर ड्रोन। घंच जंगल और दुर्गम इलाका लुचिछि शुक्रू। परवर्ती खबर ईरान एवं अमेरिका मध्य जारी रही महासमर एक भयंकर रूप नहीं। ईरान पक्षर मध्यप्राच्य में अमेरिकार प्रमुख एयरबेस गुड़िक शताधिक मिसाइल एवं ड्रोन मार कर अमेरिका कही आक्रमण में खूब कम क्षयक्षति होती।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଏକ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆବୁଧାବିରେ ଥିବା ଏୟାରବେସ୍ ପାଖରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘରର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଦୁବାଇ ଏବଂ କୁଏତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଦୁବାଇ, ଦୋହା, ରିୟାଦ ଏବଂ ତେଲ ଅଲିଭ ସମେତ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅପରେସନ ରୋରିଂ ଲାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ତାକୁ ଆମେରିକାର ସାଥ ମିଳିଛି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁ ଦେଶର ନିଜର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 28 ଫେବୃଆରୀରେ ତେଲ ଅଲିଭ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ A139କୁ ମଝିରେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା କରାଚିରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସକୁ ଘେରିଯାଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଦୂତାବାସ ପରିସରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କଳା ଧୂଆଁର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଇରାନ। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। କତର, କୁଏତ, ଜୋର୍ଡାନ, ୟୁଏଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ। ତାହା ସହ 26ଟି ଆମେରିକୀୟ ଠିକଣା ହମଲା କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଇରାନ ସଂସଦ ସ୍ପିକରଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ। ଆମର ବଦଲା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଲା ଇରାନ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆୟତୋଲା ଖାମନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନର ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଲ ପିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ନିଜର ବେପାର କରିବାକୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇ ସେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସିବିଆଇ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରି ବହିଷ୍କୃତ ହେଲି। ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ସେ ପେଢ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତି ଓ ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ଘଟଣାବଳୀ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକ ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଜନସେବକଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆୟତୋଲା ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ଖାମନେଇଙ୍କ ପୁଅ ମୁସ୍ତାବା ହୋସେନି ଖାମନେଇ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୃତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଇରାନ ମିଡିଆ। ସେପଟେ ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନରେ 40 ଦିନିଆ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 7 ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ଇରାନ ସରକାର। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ସମେତ ଏକାଧିକ ସହର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବୋମା ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆୟତୋଲା ଖାମନେଇଙ୍କ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନଙ୍କୁ ନିଶାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଖାମନେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଶନିବାର ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବାହାରିନ୍ରୁ ଦୁବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲଓସି ପାଖରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ର ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ପୁଞ୍ଚର ଦିଗ୍ୱାର ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ସତର୍କ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ଟିକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଥିଲା। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହା ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଡ୍ରୋନ୍ ଫେରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ ମିଶି ଦିଗ୍ୱାର ଓ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେନା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ସୀମା ପାରରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୁଳିଗୋଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଚ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହେଲା। ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦୁବାଇରେ ଫସିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ପରିବେଶ ସାଧାରଣରୁ ଅଚାନକ ଭୟର ବାତାବରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଉଡ଼ିଥିବା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ନିରନ୍ତର ବାତିଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯେପରି ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଦେଉଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ କାହାରିକୁ କିଛି ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୈନପୁର ଥାନା ବଡ଼େଗ୍ରୋବାର ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ନଗଦ 46,31,500 ଟଙ୍କା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୁଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗରିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ସିପେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଧମତାରେ ଗରିଆବାଦ ନୂଆପଡ଼ାର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗରିଆବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନକ୍ସଲ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଗରିଆବାଦ ଧମତାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଧାମତାରୀ ଗରିଆବାଦ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପକାଇବ। ଏଥିସହ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିବେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯୁଦ୍ଧ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ନିବେଶକମାନେ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣରେ ସୁନାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଜେପି 10ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଉଜ ଆଭେନ୍ୟୁ ସିବିଆଇକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯେ ଏହି କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି।